discuss a second problem on the capital gain, that is depends on 10 mark section. This is the second problem. So the problem is here: from the following information, compute taxable capital gain of Mr. Madhu AS for the assessment year 2019-20. Here we came to know that the name of the assessee is Mr. Madhu AS, and we have to compute the taxable capital gain for the assessment year of 1920. So here comes the set of capital assets. The first one, the shares of Lotus Limited, which is unlisted. Mr. Madhu has been acquired on 1st June 2017 and sold on 1st April 2018 for rupees 3,15,000. The cost price of these shares is rupees 1,05,000. This is the first asset which we have to compute the capital gain. Here we came across with the analysis part, that is acquisition is done on 1st June 2017 and the sales done on 1st April 2018. Okay, next, second one, shares of Maruti Limited. This one is also unlisted, acquired in 2009-10. The cost inflation index for 9-10 is 148 and it is sold on 1st December 2018, and for 2018 the index is 280 for rupees 5,20,000, and the cost price of these shares is rupees 75,000. This is the second capital asset which has been transferred by the assessee. Next, third one, that is jewelry. So jewelry was sold on 1st August 2018 for rupees 6 lakh. The cost of jewelry acquired in 2005-6 for rupees 60,000, and the cost inflation index for 2005-6 is 117. Next, the fourth one, that is listed debentures, which was sold on 1st February 2019 for rupees 2,30,000, and it was purchased on 1st November 2016 for rupees 1,85,000. And the last one, goodwill of profession, that is self-generated asset, sold for rupees 1,75,000, and the fair market value on 1/4/2001 is rupees 10,000. And these are the 5 different set of the capital asset which we have to compute the taxable capital gain. Okay, so we will go with the solution by providing some of the separated calculation process. And here comes the basic information, that is the name of the assessee is Mr. Madhu AS. Residential status is ordinary resident, and for us the assessment year is 2019-20 and the previous year is 2018-19. So we will go with the separate calculation process. Okay, and here comes the solution. That is the solution for the shares of Lotus Limited, which is unlisted, and it is to be considered as the short-term capital asset. How? The short-term capital asset, again here comes the analysis part. The first one says, in the above case the holding period is less than 24 months. So 24 months ಯಾಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, that is with effect from assessment year 2017-18. ಯಾವುದೇ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 36 ಮಂತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ 24 ಮಂತ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 24 ಮಂತ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ
ಸೊ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ 24 ಮಂತ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಮಗೆ ಶೇರ್ಸು 1st June 2017 ಇಂದ 1st April 2018ವರೆಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2 months ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆನ್ ಆನ್ ಆವ್ರೇಜ್. ಸೊ ಸಾರಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2 years ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ನಮಗೆ 3,15,000 ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3,15,000ಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ 3,15,000 ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ₹1,05,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ 1,05,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ that will be ₹2,10,000 and the exemptions under section 54B to 54GA it will be nil for the short term capital asset as they have not provided any kind of the information. Therefore the taxable short term capital gain will be ₹2,10,000. so case A ಇಂದ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 24 months ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 24 months ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಟೋಲ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ the case A which is a short term capital asset. Remember one thing, unlisted shares of a company ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 24 months ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 24 months ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆದಾಗ ಸೊ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 24 months ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೇ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್. ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿದು, ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರುತಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರುತಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು 24 months ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡೋಣ ಸೊ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 2009-10 ಇಂದ ಸೊ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೋರ್ ದೆನ್ 24 months ಇದೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು 2009-10ಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 1st December 2018ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮೋರ್ ದೆನ್ 24 months ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರುತಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ 5,20,000 ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅವರೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. Therefore the net sales proceeds or net sales consideration will be 5,20,000 and next part will be the indexation. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 75,000 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ 280 and divided by 148. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್, cost of acquisition multiplied by current year index, that is 280 divided by index of the year of acquisition. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇವರು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದು 2009-10 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 2009-10 ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ 2009-10ಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸು 148 ಇದೆ. ಸೊ therefore 75,000 multiplied by 280 divided by 148, here comes the indexed cost of acquisition, that is ₹1,41,892. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 1,41,892 ಆಗುತ್ತೆ.
and we are having the net sales proceeds, and we are having the total indexed cost of improvement and total indexed cost of acquisition. So by deducting 1,41,892 from 5,20,000, we are going to get the gross long term capital gain, that is rupees 3,78,108. So 3,78,108 ನಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಇವರು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3,78,108. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೇಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ a little bit problems on the capital asset. That's why I hope that you can understand. Okay, the situation number 3, or that is the jewelry. So case number 3 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿನ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಇಫ್ ದ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಸೊ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 36 ಮಂತ್. ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 36 ಮಂತ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ the holding period is more than 36 months, therefore, or so it is a long term capital asset. Why? Because the period of holding is from 2005-6 to 1st August 2018. so ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6 lakh rupees ಇದೆ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಗೈನ್ ನಿಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. therefore the net sales proceeds or the net sales consideration will be 6 lakh only. Next, less indexed cost of acquisition. So indexed cost of acquisition ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 2005-6 ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಧು ಅವರು 60,000 rupeesಗೆ ಇದನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಸೆಟನ್ನು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ the actual cost of acquisition. Actual cost of acquisition ಎಷ್ಟಿದೆ? 60,000 rupees ಇದೆ, multiplied with current year index. Current year index is to 280, sorry, and divided by index of the year of acquisition. Index of the year of acquisition ಯಾವಾಗ ಇವರು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರು? 2005-6 ಇದನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 117 ಅವರೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. therefore 60,000 multiplied with 280 and divided by 117, that comes to rupees 1,43,590. this will be the indexed cost of acquisition. Next, so indexed cost of improvement. ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ನಿಲ್ಲಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 1,43,590 rupees. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? 6 lakh rupees, that is net sales proceeds minus the total indexed value, that is 1,43,590. ಸೊ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 4,56,410 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54 to 54 GA. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. therefore the taxable long term capital gain will be 4,56,410. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. The fourth case or the fourth situation where the assessee Mr. Madhu has been transferred the listed debentures. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಗೇನ್ the analysis of case D provides you the explanation, that is holding period is more than 12 months. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 12 months ಯಾಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್.
ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ on what basis we are dividing the assets as the short term and long term capital assets. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ 1st November 2016 to 1st February 2019. 2016 1st ನವೆಂಬರಿಂದ 2019 1st ಫೆಬ್ರವರಿವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ SSI ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮೋರ್ ದೆನ್ 12 months ಪೀರಿಯಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನಿನ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಗೇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಈಸ್ 2,30,000ಗೆ ಇದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಲೆಸ್ ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಲ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಇವರು ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೀತಾರೆ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ನೆಟ್ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದರೂ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು rupees 2,30,000. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಲೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ there will be no indexation of the cost. Indexation of the cost is not available to debentures, bonds or any other securities, like for example so debentures ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಥಿಯರಿ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಥವಾ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಕೂಡ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನನ್ನೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಈಸ್ 1,85,000 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1,85,000. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ 2,30,000 ಇಂದ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 45,000 rupees. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇವರು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೆಬಲ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ 45,000. And here comes the computation of total taxable capital gain. So total taxable capital gain ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸೆಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋಟಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೇಸ್ 1ಇಂದ 2,10,000 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರುತಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ 3,78,108 ಬಂದಿದೆ. ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ನಮಗೆ 4,56,410 ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ 45,000 ಬಂದಿದೆ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟೆಡ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಟ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ನು ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಸಚ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆರ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಯಾವ ಅಸೆಟನ್ನು ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು
ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. 1981 ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವರ್ಸಸ್ CIT ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ನು ಸಿಗತ್ತೆ. ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟೆಡ್ assets, like for example self-generated goodwill of the profession will be subject to exempted from tax. So ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ goodwill of profession which is self-generated, it is exempted, and therefore the total taxable capital gain is 8,79,108. Total taxable capital gain ಬಂದು ನಮಗೆ 2,10,000 plus 8,79,108 ಅನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ 10,89,518 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ the assessee, that is Mr. Madhu AS, is having rupees 1,89,518, which will be the total taxable capital gain for the assessment year of 2019-20, on which he has to pay the tax. Thank you. So hope that you have understood this problem also. In the next class we will move on some more little bit difficult problem on the 10 marks, or possibly we will go with the 15 marks section. So thank you. Have a nice day.